Welcome to my YouTube channel Ganji Amrinder. In this video we are going to discuss few important model short answer questions in chapter sets. Ninth problem. Already we discussed in the previous video 8 problems. Now ninth problem. Write any two non-empty sets A and B such as A subset B and verify the relationship A union B is equal to B. Okay, ikkada write any two non-empty sets A and B and A subset B such as A subset B. A subset B అయ్యే విధంగా A, B అనే రెండు శూన్యేతర సమితులు non-empty sets ని రాయమంటుండు. వెరిఫై ద రిలేషన్షిప్ A union B is equal B. A union B is equal B అవుతుందా లేదా చూడమంటుండు. ఓకే, let A is equal 1, 2, 3, 6 and B set B is equal set of 1, 2, 3, 4, 6, 12 are two non-empty sets and A subset B. Here A is subset B. ఏమన్నాడు మనకు A subset B అయ్యే విధంగా A, B అనే two non-empty sets ని రాయమన్నాడు. సో A is set of 1, 2, 3, 6. These are the factors of 6. These are the factors of 12. These two sets are non-empty sets and A subset B. Now verify the relationship A union B is equal B అని అవుతుందా కదా మనం వెరిఫై చేద్దాం. సో find A union B. A union B. A is equal 1, 2, 3, 6 union B is equal 1, 2, set of 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okay, A union B means write the all elements of set A here 1, 2, 3, 6 and write the elements of set B also. Here 1, 2, 3, 6 are the elements are repeated, so it take only one time only. So మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసినాం కాబట్టి ఈ 1, 2, 3, 6 కాకుండా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ Bలో ఉన్నాయి తీసుకోవాలి A union B అన్నప్పుడు. ఏంటి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 4, 12. సో 4, 12. This is means 1, 2, 3, 4, 6, 12 means ఏంటిది? This is set B కదా. సో this is set B. ఏమైంది? A union B is equal to B. ఓకేనా? మనకు వెరిఫై ద రిలేషన్షిప్ A union B is equal B అని అంటున్నాం. అంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? A, B are two non-empty sets, then A subset B, then A union B is equal to B only. ఓకేనా? A, B are two non-empty sets and A subset B అయితే A union B ఏమవుతుంది? B అవుతుంది. అలానే మనం నెక్స్ట్ ఏం చూద్దాం? A ఇంటర్సెక్షన్ B ఏమవుతుందో చూద్దాం. A ఇంటర్సెక్షన్ B ఏమవుతుంది? A అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేద్దాం. ఓకే, 10th ప్రాబ్లం. Write any two non-empty sets A and B such as A subset B and verify the relationship here A intersection B is equal to A. మనం ఇంతకుముందుకు ఏం చూసినాము? సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్. A union B is equal to B అనే రిలేషన్షిప్ని వెరిఫై చేసినాం. ఇప్పుడు A subset B అయితే A intersection B is equal to A నైనా లేదా చూద్దాం. కాబట్టి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కలిసి A is equal మళ్ళీ సేమ్ అవే తీసుకున్నాం. set A is equal 1, 2, 3, 6 and set B is equal 1, 2, 3, 4, 6, 12 are two non-empty sets and A is subset B. A subset B అయ్యే విధంగా A, B అనే two non-empty sets తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి? A intersection B is equal to A అవుతుందా లేదా చూద్దాం. A intersection B వాల్యూ కనుక్కుందాం. ఏంటి? A intersection B. ఓకేనా? A the set A is equal 1 set of 1, 2, 3, 6 intersection set B set of 1, 2, 3, 4, 6, 12. Now intersection means write the common elements. 1 is common element, so write in A intersection B is 2 is common element, so 2 is an element of A intersection B. 3 is common element in both, so 3 is an element in the A intersection B. 6, so 6 is an element of A intersection B. A subset B means A intersection B is what? Here this set is A only. This is A. So A intersection B is equal to A. If A subset B, then A intersection B is A.
ఏ సబ్సెట్ బి ఏ యూనియన్ బి ఇస్ బి. ఓకేనా, మనకు ఏ సబ్సెట్ బి అయితే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమొచ్చింది, మనకు ఏనే వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఏ కామా బి ఆర్ టూ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్. అయితే ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 5 అవుతుందా లేదా ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, లెవెన్త్ ప్రాబ్లం. Write any two non-empty sets A and B such as A subset B and verify the relationship A minus B is equal 5. Okay, same away sets తీసుకున్నాం. మళ్ళీ again A is equal set of 1 2 3 1 2 3 6 and B is equal 1 2 3 4 6 12 are two non-empty sets and A subset B అయ్యే విధంగా two non-empty sets తీసుకున్నాడు. తీసుకొని వెరిఫై ద రిలేషన్షిప్ A minus B is equal to 5 అవుతుందా లేదా చూద్దాం. ఓకేనా, so here A subset B, every element of A is also an element of B, so A subset B. Now A minus B is equal set, write the elements of set A minus elements of set B. Okay, A minus B means only elements of A are the elements of set A minus B. A minus B లో ఏమి ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్గా, ఓన్లీ ఏలో ఉన్న మూలకాలు మాత్రమే ఉంటాయి. మరి ఇయర్ ఏ సబ్సెట్ బి, సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి. సో వన్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ ఏ అండ్ వన్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెట్ బి. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి. సో ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఏ ఎంప్టీ సెట్. చూడండి, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి రాయద్దు. అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని, ఇందులో ఉన్నాయి బి అనే మైనస్ తర్వాత సెట్ ఉంది కదా, ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఇందులోని తీసేసేయాలి. సో 1 ఉంది కాబట్టి 1 తీసేయాలి, సబ్ట్రాక్ట్ రిమూవ్ చేయాలి. 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 3 4 అంటే అవసరం లేదు. 6. సో అన్నీ కూడా రాయొద్దు ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో నుంచి బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తప్ప ఓన్లీ ఏలో ఉన్నాయి రాయాలంటే మనకేమొస్తుంది, ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ ఏ అంటే ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఏ మైనస్ బి. అంటే ఇయర్ ఏ సబ్ సెట్ బి మీన్స్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఏ ఎంప్టీ సెట్. ఓకే, A minus B is empty set, so A minus B is equal 5. Okay now 12th problem. Write any two non-empty sets such that A and B are disjoint sets. Prove that first one A minus B is equal to A, second B minus A is equal to B, third n of A intersection B is equal to 0, fourth n of A union B is equal to n of A plus n of B. Okay now I am taking set A is equal to 2 3 5 7 and B is equal to set of 4 6 8 9 are two non-empty disjoint sets. Here write any two non-empty sets such that A and B are disjoint sets. మనము ఇక్కడ A అండ్ B అని టూ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్ రాయమన్నాడు. అవి ఎలా ఉండాలంటే డిస్జాయింట్ సెట్స్ అయ్యే విధంగా రాయమన్నాడు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సెట్ ఆఫ్ ఏ, సెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఆఫ్ 2 3 5 7 అండ్ సెట్ B ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఆఫ్ 4 6 8 9 ఆర్ two non-empty disjoint sets. So means non-empty disjoint set means here is these two sets have no common elements. Set A and set B have no common elements. Okay now, so first one, prove that A minus B is equal to A. A minus B is equal to A అని ప్రూవ్ చేయమంటాడు. A కామా B లో డిస్జాయింట్ సెట్స్ అయితే A minus B is equal to A అని ప్రూవ్ చేయమంటాడు. సో ఫస్ట్ నేను A minus B వాల్యూ రాస్తున్నా. సెట్ A means I'm taking 2 3 5 7. Okay na, minus B, set B means 4 6 8 9. Okay, these are the set of prime numbers less than 10. These are the composite numbers less than 10 more. These two sets are disjoint sets. So A minus B means remove this element from the set A. 4, these two sets are disjoint sets means these two sets have no common element. So A minus B means write the only elements of A. So 2 is only element of set A, 3 is only element of set A, 5 is only element of set A, 7 is only element of set A. A minus B is equal set of 2 3 5 7. This is what? This is A. A minus B is equal to A. Okay, ఏమైంది, మనం ఏ కామా బి డిజైన్ సెట్స్ అయితే డిజైన్ సెట్స్ అంటే ఇది కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు
కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఏ అనే సెట్లో నుంచి బి అనే సెట్లో నువ్వు ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏలో ఉన్నవి బి ఎలిమెంట్స్ ఏలో ఉన్న సెట్ నుంచి బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తీయాలనుకున్నప్పుడు ఈ రెండు డిజాయింట్ సెట్స్ అంటే ఏమి ఉండవు కాబట్టి మళ్ళీ సెట్ ఏనే వస్తుంది. ఓకేనా. బి మైనస్ ఏమొస్తుంది, ఏ కామ బి ఆర్ డిజాయింట్ సెట్స్ కాబట్టి బి మైనస్ ఏమొస్తుంది, బీనే వస్తుంది. చూడండి నా సెకండ్ వన్ బి మైనస్ ఏ. You have to find b minus a value. Write set b first. 4, 6, 8, 9 minus set a 2, 3, 5, 7. Now b minus a means only write the elements of b only. So 4 is the only element of set b, 6 is the only element of set b, 8 is the only element of set b, 9 is the element of set b. b minus a is 4, 6, 8, 9. So this is what b only. b minus a is equal to b. ఓకే, మనము a minus b is equal to a. ఇప్పుడు a కామా b ఆర్ డిజాయింట్ సెట్స్ అయితే ఓకేనా. b minus a is equal b వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, n ఆఫ్ a ఇంటర్సెక్షన్ b is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫోర్త్ వన్ n ఆఫ్ a యూనియన్ b is equal to n ఆఫ్ a ప్లస్ n ఆఫ్ b అని ప్రూవ్ చేయాలి. మరి థర్డ్ వన్ మనము థర్డ్ ఏం కనుక్కోవాలి, n ఆఫ్ a ఇంటర్సెక్షన్ b is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏ కామ బి ఆర్ డిజాయింట్ సెట్స్ మీన్స్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇస్ 5 కదా. ఏ కామ బి ఆర్ డిజాయింట్ సెట్స్, ఏ కామ బి ఆర్ డిజాయింట్ సెట్స్, డిజాయింట్ సెట్స్ ఇంప్లైస్ దెన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 5 కదా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, 5, 7 కనుక్కుందాం. ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 4, 6, 8, 9. These are two non-empty sets and disjoint sets. So intersection means write the common elements of both sets. Here two sets are disjoint means two sets have no common elements. So this is empty set. A intersection B is equal to 5. So A intersection B is equal to empty set వచ్చింది. ఓకేనా. n of A intersection B means the number of elements in the set A intersection B. The number of elements in the A intersection B is 0. Okay, A comma B are disjoint sets, then n of A intersection B is 0. మనకి ప్రూవ్ చేసినాం కదా n of A intersection B is equal to 0 అని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. ఫోర్త్ ఏంటి, మనం ఏమైనా ప్రూవ్ చేయాలి, n of A యూనియన్ B is equal to n of A ప్లస్ n of B అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ A యూనియన్ B కనుక్కుందాం ఫోర్త్ దానికోసం. A యూనియన్ B, write the set A 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Union set B 4, 6, 8, 9. A union B means write the elements of set A and elements of set B. 2, 3, 5, 7. First I am writing elements of set A and write the elements of set B. 4, 6, 8, 9. Here two sets are disjoint sets means write all elements. Okay, A union B is equal what, A union B is equal set of 2, 3, 5, 7. ఇదేమో సెట్ ఏలో ఉన్న మూలకాలని సెట్ బిలో ఉన్న మూలకాలని కలిపి రాస్తే మనకేమొస్తుంది, ఏ యూనియన్ బి వచ్చేసింది. n ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ వాట్, n ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఏ యూనియన్ బి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. n of A union B is 8. Now find n of A. n of A set A is equal 2, 3, 5, 7 implies n of A, the number of elements in the set A is, the number of elements in the set A is 4. Now set B is equal 4, 6, 8, 9. The number of elements in the set B, cardinal number of the set B, n of B is equal 4. So n of A union B is equal to 8 means n of A union B is equal to 8 means n of A plus n of B is also 8. Okay, n of A union B is equal to 8 implies n of A plus n of B is equal to 4 plus 4. This is n of A plus n of B is equal to 8. So therefore n of A union B is equal n of A plus n of B. ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది.
ఓకే హియర్ ఏ కామా బి ఆర్ disjoint set, non-empty disjoint sets. So A is equal set of 2, 3, 5, 7 and B is equal 4, 6, 8, 9 అని 2 non-empty disjoint sets మనము తీసుకున్నాం. అక్కడ రైట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఈ రెండింటిని తీసుకోవడం జరిగింది. దెన్ A మైనస్ B వాల్యూ ఏమని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అన్నప్పుడు డిస్జాయింట్ సెట్స్ అన్నప్పుడు ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ నుంచి బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ రాయాలి అన్నప్పుడు ఏ అండ్ బి ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అన్నప్పుడు ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుంది సెట్ ఏ అని వస్తుంది ఓకేనా. మరి బి మైనస్ ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ బి అండ్ ఏ అన్నప్పుడు బి అండ్ ఏ ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అయితే బి మైనస్ ఏమవుతుంది బీనే అవుతుంది ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి అన్నప్పుడు కాబట్టి బీనే వస్తుంది. అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమవుతుంది ఏ కామా బి ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ మీన్స్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈస్ 5. Then n of a intersection B, n of phi is the number of elements in the empty set is 0. So n of a intersection B is equal 0 వస్తుంది ఓకేనా. మరియు ఏ కామా బి ఆర్ నాన్ ఎంప్టీ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అయితే దెన్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. సో ఏ యూనియన్ బిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏ సెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఆఫ్ 2, 3, 5, 7 యూనియన్ సెట్ ఆఫ్ B means 4, 6, 8, 9. These are 2 disjoint sets కాబట్టి మనం ఈ రెండింటిని ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని తీసుకున్నాం. కలిపి యూనియన్ బి అంటే రాసుకుంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి అవుతుంది 8 ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి ఎన్ ఆఫ్ ఏ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ 8. సో ఏ సెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2, 3, 5, 7 n of a is the number of elements in the set A is 4. The number of elements in the set B is 4. So n of A union B is equal to 8. n of A plus n of B is equal to 8. n of A union B is equal to n of A plus n of B అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే హియర్ A comma B are non-empty sets and A subset B. Then అయినప్పుడు A union B is equal to ఏమొస్తుంది B. A union B A subset B అయినప్పుడు A union B ఏమవుతుంది B అవుతుంది. A intersection B A. ఏ మైనస్ బి ఎంప్టీ సెట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఏ సబ్సెట్ బి అవుతాయి. నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఏ యూనియన్ బి ఈస్ ఎన్ ఆఫ్ బి అవుతుంది ఓకేనా. ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ బి అయింది కాబట్టి ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి అవుతుంది ఎన్ ఆఫ్ బి అవుతుంది ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అవుతుంది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఏ అవుతుంది కాబట్టి ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అవుతుంది ఎన్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. ఎన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అవుతుంది ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంప్టీ సెట్ కాబట్టి సో ఎన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అవుతుంది ఎన్ ఆఫ్ 5 అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎంప్టీ సెట్ ఏమవుతుంది 0 కాబట్టి ఎన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది అనమాట ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏ కామా బి ఆర్ నాన్ ఎంప్టీ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అయినా అనుకోండి ఒకవేళ నాన్ ఎంప్టీ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అయితే దెన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది ఎంప్టీ సెట్ కదా ఎప్పుడు ఎంప్టీ అవుతుంది. ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుంది ఏ అవుతుంది సెట్ ఏనే వస్తుంది బి మైనస్ ఏ సెట్ బి వస్తుంది. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుంది ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ సెట్ ఏ కాబట్టి ఎన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అవుతుంది ఎన్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ బి కాబట్టి ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ ఆఫ్ బి అవుతుంది. సో ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి కాబట్టి మనం ఈ క్లాస్ ద్వారా మనం ఇవి మనం నోట్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే థ్యాంక్ యూ.